वाह मेरे सावन वाह मेरे दाता, दुनिया रा सहारा तू, गद गद दे विच बसदा होया, रहे सब तो न्यारा तू। वाह मेरे सावन वाह मेरे दाता। परम पिता सावड़ कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना, जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना, जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। एक बार भी सच्चे मन से जिसने तुझे धियाया, भर भर झोली दोनों हाथों तुमने प्यार लुटाया। एक बार भी सच्चे मन से जिसने तुझे धियाया, भर भर झोली दोनों हाथों तुमने प्यार लुटाया। मेरी डोर तुम्हारे हाथों, तुम मेरे जीवन साथी, तुम मेरे जीवन साथी। तुम भक्तों के भक्त तुम्हारे, ठीक नहीं मुझको ठुकराना, ठीक नहीं मुझको ठुकराना। मैं
मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। शिवरी के जूठे बेरों से प्यारे तुमने मजा उठाया। दुर्योधन के मेवे तज के साग विधुर का खाया। शिवरी के जूठे बेरों से प्यारे तुमने मजा उठाया। दुर्योधन के मेवे तज के साग विदुर का खाया। केवल दास नहीं हूँ सतगुरु, मैं दासों का दास तुम्हारे, मैं दासों का दास तुम्हारे। जैसे सबकी लाज रखी है, मेरी भी लाज रखाना, मेरी भी लाज रखाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तो कबर, मेरे बस की बात नहीं। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तो कबर, मेरे बस की बात नहीं। पल पल के दर्शन को गुरुजी, प्यासी आंखें तरस रही हैं, प्यासी आंखें तरस रही हैं। यही बेनती है अजायब की, मुझे नहीं तड़पाना, मुझे नहीं तड़पाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। साडी आत्मा एक बूंद है, सतगुरु वो समुंदर दी लहर है, परमात्मा समुंदर है। ये कोई नहीं कह सकता कि कद दी रचना रची है, कद दी साडी आत्मा उस परमात्मा तो विछड़ी है। सानू पता है कि बेशक बच्चा पिंगला है,
बीमार ही पैदा होया या वो कहे कारनी गा बुरा हो के जेल च चलिया जाता है। पिता दे दिल विच ममता हुंदी है, वो ममता दा वधिया पुत्र दा इलाज भी कराउंदा है, कोर्ट जाके उस दी अपील भी करता है। इसे तरह साडी आत्मा उस परमात्मा दी बच्ची है, उहदी अंश है, अंसा अंसी प्यार हुंदा है। वो भी इस आत्मा नूं दुखी देख के खुद संसार दे विच इंसान दा चोला तार के आउंदा है। तो संत महात्मा ना तो कोई समाज बनाउण वास्ते आउंदे है, ना पहला बने तोड़न वास्ते आउंदे है, वो तो आत्मा नूं संदेश देण वास्ते आउंदे है। परमात्मा दी तरफों जो उन्हां नूं संदेश मिलिया है वो आके आत्मा नूं सुणाउंदे है कि बई गुरु अर्जन देव ने कहा, जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। ऐसे पूर्ण महात्मा नूं मालिक दी तरफों अंदरों ही नॉलेज हुंदा है कि किन्ना आत्मा नूं नाम देना है, किन्ना दा उस मालिक दी दरगाह विच फैसला हो चुकिया है कि हुण मैं इन्हां नूं जम्मण मरण दे कष्ट विच नहीं पाउंदागा। अंदरों अंदरी आत्मा नूं भी ज्ञान हुंदा है कि मेरा पिता कौन है, वो पिता कित्थे रहिंदा है। ये गुरु सिख दा मामला हुंदा है, क्योंकि ऐसे महात्मा दे अगे ना तो कोई मुल्क दा वाधा आउंदा, ना कोई जात ही वाधा बन के खड़दी है। सारे मुल्कां नूं अपना समझदे है और सारे संसार नूं अपना घर समझदे है। ते उन्हां दी मौज ते है कि किसी आत्मा नूं वो खुद बुलाउंदे है या खुद उत्थे चल के जांदे है। पलटू साहब प्यार ना कहंदे है, ऐसे महात्मा ना तो दुनिया दे विच कोई डिग्रियां लैण वास्ते आउंदे है या प्रमाण पत्र लैण वास्ते आउंदे है या गलां दे विच हार पवाउण वास्ते आउंदे है, ना वो धन दौलत दी अगराही करन वास्ते आउंदे है। ऐसे महात्मा तां सिर्फ इस वास्ते लंमिया यात्रा करते हैं, शरीर ते कष्ट सहारते है कि आत्मा किवें ना किवें ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा ने साडे जुम्मे लाइयां हन, आप दे घर जिथों ये विछड़ियां हन वो सतनाम दे विच पहुंच जाण। उन्हें क्या है, चाह फिरत है मुल्क बथेरा, जीव तारन कार ने सहंदे दुख बथेरा। क्रैश ते भी सवाल किया गया सीगा कि तुसी हर जगह मारे मारे क्यों फिरदे हो। उन्होंने भी यही कहा कि मेरियां भेड़ां आत्मा गुम है, मैं उन्हां दी तलाश विच है। भेद कालवा दयालमत का बचन 22वां, शब्द दूसरा, संतां दी बाणी पन्ना नंबर 8। सुरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार। सुरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार। वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए 9 वार। स्वामी जी महाराज ते जद अंदर आत्मा ने सवाल किया कि हुण तुसी बीमारियां दा खोल तार के आए हो, तन मन दे पिंजरे विच आए हो, ते जे तुसी काल दी रचना ही ना करदे किन्ना चंगा हुंदा। ना आत्मा दुखी हुंदियां, ना तुसी संसार विच इन्हां नूं लैण वास्ते आके दुख उठाउंदे। तुसी अनुराग सागर पढ़दे हो, उहदे विच काल और दयाल दा अच्छी तरह भेद खोल के दस्या है। ते स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि काल सतपुरुष ने जान बुझ के रचिया है। काल ने बड़ी तपस्या सतपुरुष दी कीती, सतपुरुष ने सेवा दे वस हो के ये आत्मा सौंप दित्तियां। काल नूं ये ना तो वो आत्मा नूं मार सकता है, ना होर पैदा ही कर सकता है। तन मन दे पिंजरे दे अंदर वो जरूर जिन्ना चिर चाहे इसनूं रख सकता है। तो काल ने
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵ ਖੌਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਛਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੌਜ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੌਜ ਸੀ, ਅਬ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਸੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਫੇਰ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਪੜਦਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੜਦਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਥੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਅਸਥੂਲ ਪੜਦਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਗੀ। ਅਗਰ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਬ ਛੱਡੋ ਔਰ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਗੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਪਰਦੇ ਚੜੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए नोवार, मन इंदरी सन बंद कर, पड़ी जगत की लार। जन्म जन्म दुख में रही, बही 84 तार। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि मन इंद्रियां का साथ लेके इसने जम्मन मरण अख्तियार किया। आप प्यार ना कहते जिथे भी जाके जन्म लिया ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਮੇ ਰਹੀ, बही 84 तार। सुध पूली करे आद की, 7 पुरुष दरबार। नर देही जब जब मिली,
ਕੀਆ ਨ ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰ। स्वामी जी महाराज कहते हैं उस आदि पुरुष परमात्मा नू आत्मा आपदे पिता नू भुल गई है। जद ये आत्मा काल नू सौंपियां गईयां उदों दिन ऐद सीगा कि एक बारी इंसान दा जामा 84 लाख जुआ जून भुगतण तो बाद इनू जरूर देना है। जद भी ये मौका इंसान दे जामे दा आया उदों या तो सतगुरु मिलिया नहीं, जे मिलिया तो पूरा प्यार नहीं किया। क्योंकि सानू पता है महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी कि जे तुहाथों भजन नहीं हुंदागा कम से कम संतां नाल प्यार तां बना लो। क्योंकि आखिरी वक्त जिधर साडा ख्याल हुंदा है असीं उत्थे ही जाके जन्म लैने हैं। अगर संतां नाल प्यार है तो उन्हां दी शक्ल अखां अगे आएगी, उन्हां दी याद आएगी, तो असी उन्हां दे विच समा जांगे, वो सानू लैके परमात्मा दे विच समा जाणगे। क्योंकि वो परमात्मा दे विचों आए हुंदे है। नार देही जब जब मिली किया न साते गुर प्यार। संसे सोग पर मत रही क्यों कर उतरे पार। साते गुर संत दया करी आए तर अवतार। कदे कारोबार दा घाटा दी चिंता लगी है, कदे पुत्र गुजर गया तां चिंता लगी हुई है, कदे पत्नी रुस गई ओदी चिंता लगी हुई है, कदे पति रुस गया पत्नी नू चिंता लगी हुई है। सो हर पासों सानू चिंता चिंबड़ी हुई है। जदों इस संसार दे विच आत्मा नू दुख पाउंदी नू देखिया सतपुरुष ने अपने प्यारे बच्चे महात्मा संसार विच भेजिया कि जाओ बई उन्हां आत्मा दी मदद करो, उन्हां नू मेरे नाल मिलाओ। साते गुर संत दया करी आए तारे अवतार। वो विद्या अब समझावई मार्ग शब्द पुकार। काल विषाया जाले अस गुप्त किया मत सार। हुण ओ सतगुरु परमात्मा दा भेजिया होया बड़े बड़े तरीकिਆਂ नाल वो आके समझाउंदा है। मैं दसदा हुंदा है कि संतां दा ये मत नहीं हुंदा कि सानू अभ्यास विच फसाउण, बल्कि उन्हां दा तां ये हुंदा है कि आओ बई तुसीं साडे नाल चलो, तुहाडे देश तुहानू पहुंचाइए। और हर संत ही ऐसा संदेश लेके आउंदा है, यही उहदे दिल विच ख्वाहिश हुंदी है। लेकिन जदों असीं जी तुरन वास्ते तैयार नहीं हुंदेगे फिर वो सानू दुनियावी मसाला दे दे के समझाउंदे है कि किस तरह बई वो परमात्मा दे मिलण दे की फायदे है। परमात्मा दी भगती ना करांगे ते साडा जिहड़ा जम्मण मरण दा जाल है वो कटिया नहीं जा सकदा। संसार दे विच कितने असीं दुख भोग रहे हैं परमात्मा तो विछड़ के। इस वास्ते दुनियावी पद्धर दे उत्ते सानू किस्से कहानियां सुणाउंदे है। उदों भगवान ने कृष्ण अगे बेनती कीती जी तुहाडे स्वर्ग बड़े खुले है, केड़ा कोई भीड़ हुंदी है, दुनिया बड़ी दुखी है, बड़ी करा रही है, तुसी उन्हां नूं जगह दे दिओ। वो कहण लगे उदों तू मेरा प्यारा भगत है, लोग प्रेमी आउण वास्ते तैयार नहीं, अगर तेरे आखे कोई आउंदा है तां तू लै आ। उदों बड़े खुशी खुशी आया। उन्हें देखिया कि सूर दी जिहड़ी जून है सब नूं नखिद है, औखी है। वो सूर नूं कहण लग्या भी तैनूं मैं स्वर्गां विच लै चला। वो कहण लग्या कि उत्थे बाल बच्चे है। वो कहण लग्या नहीं, होर कि उत्थे मैला पखाना है। कहण लग्या भी स्वर्गां दे विच तां इन्हां चीज़ां दा नां तक भी नहीं गा। वो कहण लग्या कोई मूर्ख होएगा तेरे कहने विच आ जाएगा, जिथे ये पदार्थ नहीं वो काहदे स्वर्ग है। स्वामी जी महाराज कहण लगे काल ने इस किस्म के जाल वसाए है
ਜੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਦਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾਇਆ ਜਾਲੇ ਅਸ ਗੁਪਤ ਕੀਆ ਮਤ ਸਾਰ ਕਰਮ ਪਰਮ ਪਾਖੰਡ ਕਾ ਕੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਰਸ ਗਿਆਨੀ ਠਗੇ ਬਾਚ ਕੇ ਅਤ ਅਹੰਕਾਰ ਜੜ ਚੇਤਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੰਦੇ ਥੋਥਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਰਾਹ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੜ ਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣ ਲੈਣੀ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਰਾਹ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਮਨ ਬੈਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿਆ ਤਜੇ ਨਾ ਮੂਲ ਬਿਕਾਰ ਇਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਤ ਕਰੋ ये मारे केरा डार। स्वामी जी महाराज कहते हैं साडा कोई बाहर दुश्मन नहीं, ना कोई कौम ना मुल्क, साडा दुश्मन साडे अंदर बैठा है। आ प्यार ना कहते है एदा कम की है, ये काल दा वजीर है, धोखा देना, सुरत शब्द दे अभ्यास ते ना चलन देना। इनकी संगत मत करो ये मारे केरा डार। हो जी कोए कोए होएगा बादी सब संसार। स्वामी जी महाराज कहने लगे ये नहीं कि कोई खोजी नहीं होएगा, पर विरले विरले परमात्मा की खोज करने वाले भी हुंदे आ, शब्द की खोज करने वाले भी हुंदे आ, परमात्मा दे मिलदी उन्हां नूं चाहना भी हुंदी है। नहीं तो आम तौर ते की है विद्या पढ़ के असीं एक दूजे नाल बहस मासा करन लग जाने हैं। खोजी कोए कोए होएगा बादी सब संसार। रोजगारी पेखी सभी मानी मान आधार। राधा स्वामी गाया इन
द्वार। संत शरण दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। सुरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर। ताते सतगुर संग कर, पहुँचे निज कर बार। स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार नाल दस्या कि लोग भेख धार लेंदे है, रोजगार दा साधन बना लेंदे है, प्रचार करन दा, गल्लां परमात्मा दियां करदे है, लेकिन उन्हां लोकां दी चढ़ाई नहीं हुंदी गी, ना उन्हां दी रहन सहनी ऐसी हुंदी है, ना कमाई कीती हुंदी है। स्वामी जी महाराज कहंदे ऐसे लोकां दे जिहड़े रोजगार वास्ते मान वडियाई वास्ते प्रचार करदे है, इन्हां दी संगत दे विच मत जाओ। अगर जाओगे तो थोड़ी उत्थे आत्मा नूं कोई शब्द दा रस नहीं मिलेगा, कोई प्यार नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहण लगे है जो कुछ तुहानूं पूर्ण महात्मा आके दसदे है, उन्हां दे रस्ते ते चल के अपने जीवन नूं पवित्र बना लो। जिन्ना चिकर सुस्त शब्द दा अभ्यास नहीं करोगे, आत्मा नूं अंदरों रस नहीं आएगा, उन्ना चिकर यह अशांत रहेगी। हाँ, हर जन्म के अंदर आत्मा एक ही रहती है, सिर्फ कर्मों की वजह से उसके शरीर में तब्दीली आती है। तो क्या जिस तरह से आत्मा एक ही रहती है हर जन्म के अंदर, उसी तरह से क्या मन भी एक ही रहता है, या कर्मों के हिसाब से मन के अंदर भी पूरी तरह से या आंशिक रूप से तब्दीली आती है? हाँ भाई, सही जानकारी, ठोस जवाब तो अंदर जाने पर ही जद असी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई अंदर है। फिर भी महात्मा लोगों ने बाहर उहदे समझाउण दे कई तरीके लभे है। वो इस तरह है कि जिस तरह आयरन दे अंदर लोहा पाया जाता है गर्म करने वास्ते, कोले अग जलाई जाती है, बेशक वो लोहा जलदा नहीं, लेकिन वो अग दा रूप जरूर हो जाता है, लाल हो जाता है। इसे तरह जिन्हां पिंजरियां दे विच साडी मन आत्मा रह रहे है, बेशक एक ही है, उन्हां दा असर जरूर इन्हां उपर हुंदा है। साडे पिछले अच्छे या बुरे कर्मां दा असर उहदे मुताबिक ही साडा मन बनदा है, उहदे मुताबिक ही साडी आत्मा दे उत्ते अच्छा या बुरा असर पैंदा है। गुरु नानक कहंदे ए मन कर्म, ए मन धर्म, ए मन पंच तत्व से जन्म। कबीर साहब ने इसनूं बयान कीता है, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व का जीओ। आत्मा साडे सतपुरुष दी अंश है, मन काल दा एजेंट है, काल दी शक्ति दा नाम है। ये तुसीं खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ये एक किस तरह हो सकते हैं। ज्यादातर साडे मन दे उत्ते पिछले कर्मां दा ही असर हुंदा है, उन्हां दे मुताबिक नेक बद। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, अगर इसनूं समझा के ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਪੜਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਓਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਸਵਾਏ ਕਿ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਜਾਂ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਹੀ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਫਾੜ ਚੀੜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਪਲੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੂੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਖੌਲੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਰ ਮੁੜੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਰਾਮ ਜਾਇਆ ਦਿੱਲੀ? ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਰ और बस पर बस। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਖੈਰ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਬਸ ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਰ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨੀ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਰੂਪ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਸੰਤ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੂਣਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਰੁਸ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰਸ ਪਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਰਸ ਪਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਖੂਬ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪਿਆਇਆ? ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾਈ, ਬਿਠਾਇਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੂਣਾ ਰਾਮ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। महाराज जी, हम चाहेंगे कि जो 3 बजे आकर के आप हमें दात देते हैं, जिसको कि हम कस्तूरी कहते हैं, हमें उसका ज्यादा एहसास हो। और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ शब्द कहें, जिससे कि सारी संगत को इस बात का एहसास हो कि 3 बजे सुबह आप आकर के हमें बहुत कुछ दात देते हैं, जिससे कि वो लोग वो समा जो है वो सोने में ना बिताएं बल्कि जाग करके अभ्यास करने में बिताएं। मैं थानू खास वाक्य महाराज सावण सिंह का छोटा जिहा सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया, मैं लंबा नहीं करदा। किसी प्रेमी ने उन्हां दे आके पैरां ते हथ लाया। तुहानू पता है कि संतां दी कोशिश ये हुंदी है भी हर आदमी इस तरह ही करे, मुंह ना बात करे। महाराज सावण सिंह जी काफी खफा होए बई थले जमीन है, जो कुछ है साधु दी अख विच है, अख ही अख नूं दे सकदी है। एक प्रेमी ने कोले खड़े ने कहा कि महाराज जी दया करो, जीवां दी की ताकत है कि कुछ प्राप्त कर लैण। महाराज सावण सिंह फिर भी उसी लहजे च गर्म च बोले, कहने लगे मैं दया करन हर सत्संगी दे पास 3 बजे जाना हाँ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿਆ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਏਗਾ तो मैनू कुछ दे के जाएगा। सो सानू उस वक्त तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। अजकल मशीनरी युग है, दुनिया अंदर आलस पैदा हो गया है। हिंदुस्तान दे अंदर आम तौर दे उत्ते साडे देखण दी बात है 3 बजे ही दिन शुरू हुंदा है सुबह। जिमीदार खेतां 'च कारोबार करन वास्ते जांदे है, औरतां घरां दे अंदर उदों जां कतदियां है जां चाटी 'च मदानी पा के दुੱਧ रिड़कदियां हन। अगर किसी ने कोई सफर करना है, किसी काम जाना है, तो उसने भी उस वक्त तो फायदा उठाना है। सुबह 3 बजे तुर के 10 मैल उन्हें चले जाना है। जानवर भी आम तौर दे उत्ते 3 बजे उठ खड़दे है, वो बोलदे है। गुरु अर्जन देव ने कहा चिड़ी चूकी पै फुटी, उसनूं पै फुटी अमृत वेला कहंदे है। वगन बहुत रंग राही आम तौर दे उत्ते अपना सफर कर रहे है, जिमीदार कम कर रहे है। अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग, पर संत उस वक्त तो की फायदा उठाउंदे है वो नाम ना जुड़ जाते है।
ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਥਲ ਕੰਕਰ ਚੁਗਨ ਫਲ ਵਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਘਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗਧੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ, ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਗੇ।